హలో కిడ్స్, హౌ ఆర్ యూ? బాగున్నారా? వీఆర్ బ్యాక్ అగైన్. లాస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ నచ్చింది కాదు, ఈరోజు కూడా మనం ఎగ్జైటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్తో మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. లాస్ట్ టైం మీకు ప్రోగ్రామ్ నచ్చింది కదా, అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ నచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేశారనుకో, మన ఛానల్ క్లిక్ చేశారనుకో, మీకు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకెన్నో వస్తాయన్నమాట. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఎంతోమంది అక్కలు కానీ అన్నలు కానీ ఎంతోగానో కష్టపడుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దామా? నాకు తెలిసి మీరు తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తారని. అదేవిధంగా చూసినట్లయితే కదా పిల్లలు, ఎంతోమంది కోవిడ్-19 వల్ల తమ ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నారు కదా, ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. చేస్తారా? మరి మీరు కూడా చాలా సేఫ్గా ఉండాలి. ఉంటారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. అయితే ఈరోజు మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాం. My Heavenly Father God, thank you for giving this time. As we are going to start this session, Lord, you be with us, Lord. Help the kids to understand whatever they are seeing, watching, Lord, and who are else watching, Lord. Help them, Lord, Father God. And ఎవరైతే చేస్తున్నారో ప్రభా, వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి, దీవించండి తండ్రి ప్రభా. మీరే తోడుగా నడిపించండి తండ్రి ప్రభా. ఈ చిన్ని ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే పిల్లలు, ఇప్పుడు మనం సాంగ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ సాంగ్ అబెన్స్ ది ఎనిమి క్యాంప్ అనే పాట పాడదాం. ఆర్ యు రెడీ? ఓ yes. Went into the enemy's camp, and I took back what is stolen from me. Took back what is stolen from me. Took back what is stolen from me. I went into the enemy's camp, and I took back what is stolen from me. Took back what is stolen from me. Took back what is stolen from me. Okay kids, we'll sing the next song, Jesus Power Super Power and పాట పాడుకుందాం. Jesus Power Super Power, Jesus Power Super Power, Jesus Power Super Power, Jesus Power Super Power, Super 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 Power, Super 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 Power. పిల్లలు, ఇప్పుడు ఒక తెలుగు సాంగ్ నేర్చుకుందాం. లోకంలో ఉన్న వారి కంటే మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు కదా, ఈ పాట నేర్చుకుందాం మనం. లోకంలో ఉన్న వారి కంటే నా యేసు గొప్పవాడు. లోకంలో ఉన్న వారి
షోల్డర్స్ నీస్ అండ్ టోస్ అనే పాట ఆడుకున్నాం. మీ అందరికి హెడ్ ఉన్నాయా? షోల్డర్స్ నీస్ టోస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఎవరికి సొంతం? జీసస్ కదా. ఆల్ బిలాంగ్ టు జీసస్ కదా. విల్ సింగ్ దిస్ సాంగ్. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, all belong to Jesus. Toes and knees and shoulders, head, shoulders, head, shoulders, head. Toes and knees and shoulders, head, all belong to Jesus. Head and toes and knees and mouth, knees and mouth, knees and mouth. Head and toes and knees and mouth, all belong to Jesus. Toes and knees and nose and eyes, nose and eyes, nose and eyes. Toes and knees and nose and eyes, all belong to Jesus. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, all belong to Jesus. Toes and knees and shoulders, head, shoulders, head, shoulders, head. Toes and knees and shoulders, head, all belong to Jesus. Eyes and nose and knees and mouth, knees and mouth, knees and mouth. Eyes and nose and knees and mouth, all belong to Jesus. Toes and knees and nose and eyes, nose and eyes, nose and eyes. Toes and knees and nose and eyes, all belong to Jesus. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, all belongs to Jesus. Toes and knees and shoulders, head, shoulders, head, shoulders, head. Toes and knees and shoulders, head, all belongs to Jesus. Eyes and nose and knees and mouth, knees and mouth, knees and mouth. Eyes and nose and knees and mouth, all belongs to Jesus. Mouth and knees and nose and eyes, nose and eyes, nose and eyes. Mouth and knees and nose and eyes, all belongs to Jesus. Okay kids, we'll sing a song, Zulu song. ఎంతమందికి ఈ సాంగ్ తెలుసు? బాంబలేలా తెలుసు కదా, పాడదామా బాంబలేలా సాంగ్? ఓకే. బాంబలేలా, 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 కుచేసు బాంబలేలా, బాంబలేలా, కుచేసు బాంబలేలా, బాంబలేలా, కుచేసు బాంబలేలా, 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 కుచేసు బాంబలేలా, బాంబలేలా, కుచేసు బాంబలేలా, బాంబలేలా, కుచేసు బాంబలేలా, బాంబలేలా, కుచేసు బాంబలేలా, బాంబలేలా. Hold on to Jesus, 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 hold on, 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 hold
ఓకే పిల్లలు, చెప్పలేని ప్రభు గొప్పతనాన్ని పాట పాడుతున్నాం కదా. వి కాంట్ టెల్ హిస్ డీడ్స్ కదా, ఎంతో గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. చనిపోయిన వాడిని లేపాడు, కళ్ళు లేని కళ్ళు ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ కుంటి వారికి కాళ్ళు ఇచ్చాడు కదా. అంత గొప్ప దేవుడు, మనం ఏది అడిగినా ఆయన ఇచ్చే దేవుడు. లెట్స్ సింగ్ దిస్ సాంగ్.
హలో పిల్లలు, ఇప్పుడు ఏ టైం తెలుసు కదా, యాక్టివిటీ టైం. ఈరోజు యాక్టివిటీ చూసేద్దామా? లాస్ట్ టైం మీరు యాక్టివిటీ చేశారు కదా, ఆ యాక్టివిటీ కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు ఆ యాక్టివిటీ పంపినట్లయితే, లేకపోయినా మీరు ఏదైనా క్రియేటివ్గా ఇంకా చేసినా ఆ కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ చేయండి. మేము నెక్స్ట్ టైం ఈ యాక్టివిటీ మా ప్రోగ్రాంలో వేస్తామన్నమాట. అదేవిధంగా ఎవరైతే చూస్తున్నారో పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు మీ పిల్లలకి కానీ ఎవరికైనా నేర్పియండి. ఎందుకంటే దిస్ ద బెస్ట్ టైం కదా, లాక్డౌన్ టైంలో మనకు చాలా టైం దొరుకుతుంది కదా. సో స్కూల్స్ లేవు, ఏమి లేవు, హోంవర్క్స్ లేవు, అన్నీ సింపుల్ ఉన్నాయి కదా. సో మనం కొత్తగా క్రియేటివ్గా నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా. అయితే ఈరోజు కూడా యాక్టివిటీ చూసేద్దామా మరి? లెట్స్ గో. ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు, ఈ వీక్ ఇంకో యాక్టివిటీ నేర్చుకుందామా? సో మీ అందరికీ జోనా స్టోరీ తెలుసు కదా. సో ఈరోజు మన యాక్టివిటీ యోనా స్టోరీ మీదే బేస్ అయి ఉంది. సో ఫస్ట్ ఒక పేపర్ తీసుకోండి. సో యోనా స్టోరీలో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్? ఒక ఫిష్ కదా, ఫిష్ డ్రా చేయండి. యోనా ఫిష్ స్టమక్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాడో? 3 days, రైట్? సో మీరు ఈ పార్ట్ని మొత్తం కలరింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ లెట్స్ కట్ ద పేపర్. ఇదొక పార్ట్, 2 partsగా కట్ చేసుకోండి. Be careful when you're cutting. ఈ యాక్టివిటీ మీరు అందరు ఇంట్లో ట్రై చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ వన్. గాడ్ యోనాని నిన్ను వెళ్ళమంటే యోనా ఎక్కడికి వెళ్తాడో? తర్షీష్ వెళ్ళిపోతాడు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లిప్ తీసుకోండి. సో ఈ క్లిప్ 2 sides మీరు గ్లూతో పేస్ట్ చేసుకోవాలి పేపర్స్. ఇప్పుడు so take this part,
సో డౌన్ పార్ట్కి ఈ సాక్ని మీరు పేస్ట్ చేసుకోండి. అనదర్ వన్. Take the fish part. ఇట్లా మీరు 2 పార్ట్స్ పేస్ట్ చేసుకొని ఒక 5 minutes వదిలేసేయండి. సో వెన్ యూ ఓపెన్ ఇట్ లుక్ లైక్ యోనా ఇన్ ది స్టమక్ ఆఫ్ ఫిష్. సో మీరు ఈ ఫిష్ పార్ట్ని కింద పార్ట్ని కలర్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ మీకోసం ఒకటి చేశాను. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ జోనా ఫిష్ స్టమక్లో ఉన్నాడు 3 days కదా. హీ వాస్ ప్రేయింగ్ ఇన్సైడ్ ది స్టమక్. సో పిల్లలు యాక్టివిటీ ఈజీగా ఉంది కదా, మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయాలి. ఏంటబ్బా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటబ్బా? వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ వస్తలే. ఆన్సర్ ఏంటి పిల్లలు అన్న ఆలోచిస్తారు అనుకుంటున్నారా? ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాం మనము? ఫిజికల్గా మన బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాం కదా, ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్కి ఎక్సర్సైజ్ ఇద్దామా? ఏంటో తెలుసా? అది క్విజ్ టైం. అరే భయపడకండి, ఏం కాదు, క్విజ్ టైమే. ఏం తెలుసా? ఇప్పుడు మేము అడిగే ప్రశ్నలకు మీకు సమాధానం ఇచ్చినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జైటింగ్ ప్రైజెస్. సో మన క్విజ్ స్టార్ట్ చేద్దామా? లెట్స్ గో. Hi kids, it's questions time. సో ఇప్పుడు నేను మీకు 10 questions అడుగుతాను. ఈ 10 questions ఎవరైతే ఫస్ట్ 3 members ఈ కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎగ్జైటింగ్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ యూ రెడీ? ఎస్, హియర్ వి గో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ బుక్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మినీ బైబిల్? ఐ రిపీట్, విచ్ బుక్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మినీ బైబిల్? ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్. What were the plagues that affected the Egyptians physically? I repeat, what were the plagues that affected the Egyptian physically? Okay, third question. Which is the smallest verse in the Bible? Which is the smallest verse in the Bible? Fourth one. Who else was in the prison with Joseph? Who else was in the prison with Joseph? And fifth one. How many missionary journeys did Paul do? I repeat, how many missionary journeys did Paul do? Sixth one. What tribe is Paul from? What tribe is Paul from? And seventh one. On what day of creation did God create man? On what day of creation did God create man? Eighth one. Who betrays Samson to Philistines? Who betrays Samson to Philistines? Okay, this one is the one different one. People look on outward appearance, but what does God look on? People look on outward appearance, but what does God look on? The last one. Meaning of El Shaddai. Meaning of El Shaddai. Are you ready with your answers? So మీకు ఈ ఆన్సర్స్ అయితే వచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు టెక్స్ట్ చేసినట్లయితే ఎవరైతే ఫస్ట్ 3 members టెక్స్ట్ చేస్తారో దే విల్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జైటింగ్ ప్రైజెస్. ఆర్ యూ రెడీ కిడ్స్ టు హ్యావ్ దిస్ ఎగ్జైటింగ్ ప్రైజెస్? థ్యాంక్ యూ. ఓకే పిల్లలు, ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టైంకి వచ్చాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటి? స్టోరీ టైం. లాస్ట్ టైం స్టోరీస్ విన్నారు కదా, బాగున్నాయా స్టోరీస్? విని మర్చిపోతున్నారా లేక గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు కదా. మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము. యోనా గురించి నేర్చుకున్నాము, మోజెస్ గురించి నేర్చుకున్నాము, లాక్డౌన్ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఈ విధంగా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాం కదా. మీరు విని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట, మర్చిపోదు. అదేవిధంగా మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుంటున్నారా? మరి మెమరీ వర్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి, మర్చిపోద్దు. ఓకేనా? సో ఈరోజు కూడా ఒక మనం మంచి స్టోరీ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? లెట్స్ వాచ్ ద స్టోరీ. ఓకే పిల్లలు, మీకు ఎంతమందికి జానథన్ డేవిడ్ తెలుసు కదా? అందరికి తెలుసు కదా. జానథన్ డేవిడ్ వాజ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. అయితే మనందరికి తెలుసు కదా, బిఫోర్ వెన్ గొలియాత్ని ఎవరు చంపారు? డేవిడ్ కదా. డేవిడ్ చంపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు సౌల్ వాజ్ ద కింగ్ అనమాట ఇజ్రాయెల్కి. సో అప్పుడు పీపుల్ అందరూ సౌల్కి 1000 ప్రైజెస్, డేవిడ్కి 10,000 ప్రైజెస్ అని ప్రైజ్ చేసేటోళ్ళు. సో అప్పుడు సౌల్ కింగ్కి ఏమవుతుందంటే ఒక జెలస్నెస్ వస్తుంది అనమాట. అదేంటి నాకు 1000 ప్రైజెస్, డేవిడ్కి 10,000, నాకు కూడా ఈక్వల్ ప్రైజెస్ కావాలి కదా అని చెప్పి ఒక జెలస్నెస్ వస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు సౌల్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సౌల్కి ఇంకా డేవిడ్ని చంపాలని చెప్పి ఒక కోపం వచ్చేస్తుంది అనమాట
డేవిడ్ని ఎట్లా చంపాలని చెప్పి ఆ జలస్తో డేవిడ్ని చంపాలని అనుకుంటాడనమాట. సో ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే డేవిడ్ని చంపాలని ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నిస్తాడనమాట సౌల్. ఒకసారి సౌల్కి ఏమవుతుందంటే నైట్ టైం అప్పుడు ఈవిల్ స్పిరిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ టైంలో డేవిడ్ ఏం చేస్తాడంటే హార్ప్ ఉంటుంది కదా, హార్ప్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాడనమాట. సో సౌల్ ఏం చేస్తాడనమాట ఒక స్పియర్ తీసుకొని డేవిడ్ మీద ట్వైస్ వేస్తాడనమాట. అప్పుడు చేసినప్పుడు డేవిడ్ ఏం చేస్తాడు, డేవిడ్తో గాడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే దేవుడు తప్పించుకుంటాడనమాట. డేవిడ్ తప్పించుకొని దావీదు ఆ ప్లేస్ నుంచి పారిపోతాడనమాట. పారిపోయి చాలా బాధతో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడంటే జోనతన్ దగ్గరికి వెళ్తాడనమాట. జోనతన్ ఎవరంటే సౌల్ సన్ అనమాట, సౌల్కి కొడుకు అనమాట, నెక్స్ట్ కాబోయే కింగ్ అనమాట. సో అయినా కానీ జోనతన్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్ అనమాట, చాలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండిందనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జోనతన్ దగ్గరికి వెళ్ళి డేవిడ్ చాలా బాధపడి ఏడుస్తూ ఉంటాడనమాట. జోనతన్ ఈ విధంగా మీ డాడీ నన్ను చంపాలని చూస్తున్నాడు అన్నప్పుడు జోనతన్ అని అంటాడనమాట, అవునా మా డాడీ నాకు చెప్పకుండా చేయడే, నాకు తెలిసి మా డాడీ అట్లా చేస్తుండాడు అంటాడనమాట. కానీ డేవిడ్ ఏమంటాడంటే మన ఇద్దరం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కదా, అందుకే మీ డాడీ నీకు చెప్పలేదు కానీ నన్ను చంపాలని చూశాడు అని చెప్పి ఫుల్ బాధపడి ఒక ప్రామిస్ చేసుకుంటాడనమాట డేవిడ్ జోనతన్తో. ఏమంటాడంటే మనం ఇద్దరం ఈ విధంగా ఎప్పుడు ప్రామిస్ చేసుకొని ఈ విధంగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉండాలని చెప్పి జోనతన్తో ప్రామిస్ చేసుకుంటాడనమాట. ఆ విధంగా ఓకే అని జోనతన్ చెప్పి ఏమంటాడంటే సరే డేవిడ్ నీ కొరకు నేను ఏదైనా చేస్తా, నువ్వు చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు, నువ్వు చాలా మంచివాడివి, నీకోసం ఏదైనా చేస్తా అన్నప్పుడు డేవిడ్ ఏమంటాడంటే నాకు ఒక హెల్ప్ చేస్తావా అని చెప్పి ఏమంటాడంటే అయితే రేపు న్యూ మూన్ ఫెస్టివల్ కదా, నేను మా ఊరికి వెళ్ళిపోతాను బెత్లెహేమ్కి, నేను అక్కడ మా ఫ్యామిలీతో ఫెస్టివల్ చేసుకుంటాను, నువ్వు మీ డాడీతో నా మాట చెప్పు, నేను నీ పర్మిషన్ తీసుకున్నా అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. అదేవిధంగా కానీ నేను మాత్రం ఫీల్డ్స్లోనే వెనకాల ఉన్న ఫీల్డ్లో దాక్కుంటా ఒక స్టోన్ దగ్గర, నువ్వు సేఫ్టీ ఉందని చెప్తే నేను మాత్రం రిటర్న్ వస్తా, సేఫ్టీ లేదంటే చెప్పు నేను వెళ్ళిపోతా అటు నుంచి అట్టే అని చెప్పి జోనతన్తో ఒక ప్రామిస్ చేయించుకుంటాడనమాట. ఆ విధంగా అయితే తర్వాత ఏమవుతుందంటే జోనతన్ సరే డేవిడ్ నీకోసం నేను చేస్తా, తప్పకుండా చేస్తా అని చెప్పి ఒక హింట్ ఇస్తాడనమాట, ఒక ఎస్కేప్ ప్లాన్ చెప్తాడనమాట. జోనతన్ ఏమంటాడంటే నువ్వు ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్ళి నువ్వు దాక్కో అక్కడ స్టోన్ వెనకాల, నేను ఒక 3 arrows షూట్ చేస్తా, నీ స్టోన్ ఎక్కడైతే దాక్కున్నావు కదా అక్కడ ముందర నేను షూట్ చేసిన అంటే దాని అర్థం నువ్వు రిటర్న్ రావచ్చు అని, నువ్వు సేఫ్టీ ఉన్నావని. అయితే 3 arrows నేను నీ తర్వాత అటు సైడ్ షూట్ చేశాను అనుకో, దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు సేఫ్టీలో లేనట్టు, దాని అర్థం నువ్వు వెళ్ళిపోమని చెప్పి ప్లాన్ వేస్తాడనమాట. డేవిడ్ జోనతన్ ఎంతగానో మళ్ళీ హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. నెక్స్ట్ డే న్యూ మూన్ ఫెస్టివల్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదేవిధంగా ఏమవుతుందంటే జోనతన్ ఏమంటారు కింగ్తో పాటు కూర్చుంటాడు అనమాట. సాల్ కింగ్ ఉంటాడు కాబట్టి సాల్ ఉంటాడు, జోనతన్ ఉంటాడు. అయితే డేవిడ్ ప్లేస్ మాత్రం ఎంటీ ఉంటుంది అనమాట. సాల్ చూస్తాడనమాట ఏంటబ్బా డేవిడ్ రాలేదు అని అనుకుంటాడు, అయినా కానీ ఏం పట్టించుకోడు అనమాట. అయితే సెకండ్ డే అప్పుడు ఫెస్టివల్ అప్పుడు మళ్ళీ చూస్తాడు అనమాట. చూసి ఏంటి ఈరోజు కూడా డేవిడ్ రాలేదు అని చెప్పి జోనతన్ అడుగుతాడు అనమాట. జోనతన్ మీ ఫ్రెండ్ డేవిడ్ ఏడని అడిగినప్పుడు జోనతన్ అంటాడు అనమాట, డేవిడ్ తన ఫ్యామిలీతోని ఫెస్టివల్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు బెత్లెహేమ్, నాకు పర్మిషన్ తీసుకున్నాడంటే అప్పుడు సాల్ చాలా యాంగ్రీ అవుతాడనమాట. యాంగ్రీ అయ్యి ఏంటి నువ్వు చేస్తున్న పని, పిచ్చివాడివా నువ్వు అని చెప్పి తిడతాడనమాట. నా తర్వాత నెక్స్ట్ కింగ్ అవ్వాల్సింది నువ్వు డేవిడ్ బతుకుంటే అతన్నే కింగ్ చేస్తారు, అతను ఎట్లా చంపాలని చెప్పి సాల్ అంటాడనమాట. అప్పుడు జోనతన్ బాధపడి అట్లెట్లు ఎందుకు, డేవిడ్ చాలా మంచోడు కదా, డేవిడ్ చేసిన తప్పు ఏంటి, అసలు ఎందుకు చనిపోవాలని చెప్పి వాళ్ళ డాడీని క్వశ్చన్ చేస్తాడనమాట. సో అప్పుడు సాల్ ఏం చేస్తాడంటే స్పియర్ తీసుకొని జోనతన్ చంపాలని చూస్తారనమాట. ఎవరిని, వాళ్ళ ఓన్ సన్ని చంపాలని చూస్తారనమాట. కదా పిల్లలు ఎంత ఘోరం కదా, జెలస్నెస్ ఎంత దారికి తీసింది కదా. అదేవిధంగా మనం కూడా మనలో జెలస్ ఉందనుకో తీసేసుకోవాలన్నమాట. జెలస్నెస్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ కదా. మనం కూడా ఎన్నోసార్లు అనుకుంటాం కదా, అరే వీడికి మంచి షర్ట్ ఉందిరా, అరే వీడికి మంచి టాయ్స్ ఉన్నారా బై, ఈ దగ్గర అన్ని మస్తు ఉన్నారా అని చెప్పి మనం జెలస్ ఫీల్ అవుతాం కదా. అది చాలా తప్పు పిల్లలు కదా, సాటానిక్ అనమాట. సాతాను అట్లా చేస్తాను అనమాట. కానీ దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తుంది కదా, అలాంటివి మనం తీసేసుకోవాలన్నమాట. దేవుడు ఏమన్నాడు, అందరినీ ఒకేలా ప్రేమించమన్నాడు కదా, ఆ విధంగా మనం దేవుడి ప్రేమ మనం చూపాలన్నమాట. సో అలా జెలస్నెస్ ఉంచుకుంటారా మరి ఈరోజు నుంచి, వద్దు కదా, జెలస్నెస్ మనం తీసేసుకోవాలి. ఆ విధంగా జోనతన్ ఏంటి, ఆయనకు తెలుసు నేను నెక్స్ట్ కింగ్ కావాల్సిన వాడిని నన్ను చేయరు, డేవిడ్ని చేస్తారని తెలిసినప్పటికీ డేవిడ్కి ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తాడు జోనతన్ కదా. ఆ విధంగా
జోనతన్ చాలా బాధపడతాడు అనమాట. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఏం చేస్తాడనమాట, నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి మార్నింగే ఒక సర్వెంట్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఏం చేస్తారనమాట, ఫస్ట్ జోనతన్ వెళ్ళి 3 hours షూట్ చేస్తాడు ఆ ఫీల్డ్స్లో. ఎక్కడైతే డేవిడ్ దాక్కున్నాడో అక్కడ 3 hours షూట్ చేస్తాడనమాట. వాళ్ళు ముందే ప్లాన్ వేసుకున్నారు కదా, నేను 3 hours ముందు షూట్ చేస్తా, వెనకాల షూట్ చేస్తే పారిపోమని. సో అదేవిధంగా జోనతన్ ఏం చేస్తాడనమాట, 3 hours డేవిడ్ ఉన్న ప్లేస్ కన్నా కొంచెం ముందర షూట్ చేస్తాడనమాట. షూట్ చేసినాక ఆరోస్ని ఆ సర్వెంట్ని వెళ్ళి చెప్తాడనమాట, వెళ్ళి ఆరోస్ కలెక్ట్ చేసుకొని రా అని చెప్తాడనమాట. సో ఆ సర్వెంట్ వెళ్ళి ఆరోస్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చేసి, ఓకే సర్వెంట్ నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినాక అప్పుడు డేవిడ్ వస్తాడనమాట బయటికి, కస్టమర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఏం చేస్తాడనమాట, డేవిడ్కి అర్థమవుతుంది అనమాట, అవును నేను సేఫ్టీలో లేను అని చెప్పి తెలుసుకుంటాడు. అప్పుడు జోనతన్ కూడా చెప్తాడనమాట, అవును డేవిడ్ నువ్వు చెప్పినట్టే మా డాడీ నేను చంపాలని చేస్తుండు, నువ్వైతే పారిపో డేవిడ్ అని చెప్పి ఫుల్ బాధపడతారనమాట. ఇద్దరు చాలా ఏడుచుకుంటారు అనమాట. డేవిడ్ ఇంకా ఎక్కువ ఏడుస్తాడనమాట. ఏం చేస్తాడంటే డేవిడ్ తనకన్నా తను ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడో ఆ విధంగా జోనతన్ కూడా ప్రేమిస్తాడు. దేవుడు ఏం చెప్పాడండి, దేవుడు ఏం చెప్పారు పిల్లలు కదా, లవ్ యువర్ నైబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. అదే విధంగా డేవిడ్ కూడా జోనతన్ అంత మంచి ప్రేమ చూపాడు అనమాట. జోనతన్ కూడా అదే విధంగా చూపాడు. సో వాళ్ళిద్దరు అంతగా లవ్ చేసుకున్నారనమాట. సో ఆ విధంగా చాలా బాధపడతారనమాట. తర్వాత బాధపడినాక జోనతన్ ఏం చేస్తాడనమాట, డేవిడ్కి సెండ్ ఆఫ్ చెప్తాడనమాట, డేవిడ్ నువ్వు ఇంకా సేఫ్టీలో లేవు ఇక్కడ, నువ్వు మీ ప్లేస్కి వెళ్ళిపో అని చెప్పి డేవిడ్ని ఆ విధంగా పంపించేస్తాడనమాట కదా. చూసారు కదా పిల్లలు, మన జోనతన్ ఎవరు నెక్స్ట్ కాబోయే సౌల్ కింగ్ కదా, అయినప్పటికీ అది లెక్క చేయాలన్నమాట. తన ఫ్రెండ్ కొరకు లెక్క చేసి ఆయన అన్నీ వదులుకొని నా ఫ్రెండ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి తను ఏం చేశాడనమాట, తన ఫ్రెండ్ని రక్షించడానికి వెళ్ళాడు కదా. అదేవిధంగా మనం కూడా ఉండాలి. మనం కూడా ఏం చేయాలంటే నాకే అన్నీ కావాలి, నేనే అన్నీ చేయాలి, నాకు అన్నీ కావాలని అలా అనుకోద్దు అనమాట. ఏం చేయాలి మనము, అరే ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట. ఎవరికన్నా మంచి బట్టలు లేవా వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వాలి, ఎవరికన్నా ఏమన్నా గూడ్స్ లేవా లేకపోతే బేసిక్ గూడ్స్ నీడ్స్ లేవా వాళ్ళందరికీ ఆ నీడ్స్ మాత్రం ఇవ్వాలి కదా పిల్లలు మనము. అదేవిధంగా మనం ఏమన్నా మనలో జలస్ ఉండకూడదు. సౌల్ ఏం చేశాడు, జలస్ వల్ల ఏం చేశాడు, దేవుని చంపాలనుకున్నాడు. అదేవిధంగా జోనతన్ని కూడా చంపాలనుకున్నాడు కదా. ఎవరు ఓన్స్ అండి, జలస్నెస్ అంత భయానకరమైనది కదా. అలాంటి జలస్నెస్ కూడా మనం తీసేసుకోవాలి. ఈరోజు నుంచి అలా ఉందా మా పిల్లలు? ఓకే పిల్లలు, ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, 2 things నేర్చుకున్నాం కదా. ఒకటి జలస్నెస్ ఉండకూడదు. ఏమైంది జలస్నెస్ ఉండడం వల్ల ఏమైంది చూసాం కదా. ఫస్ట్ థింగ్ జలస్నెస్ ఉండకూడదు. సెకండ్ థింగ్ లవ్ యువర్ నైబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ మైట్ బి యువర్ పేరెంట్స్, యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా సరే. కొంతమంది అనుకుంటారు అన్న వాడు అస్సలు అంటే ఇష్టం లేదన్న నాకు అంటాడు, ఎందుకురా అంటే అది కర్రే ఉంటాడన్న అంటారంట. ఇది చాలా తప్పు కదా పిల్లలు, అలాంటివి ఉండకూడదు అనమాట. దేవుడు ఏం చేశాడు, అందరినీ తన ఇమేజ్లో చేసుకున్నాడు కదా. అందరినీ మనము ఒకే విధంగా ప్రేమించాలన్నమాట. ఓకేనా? ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకొని మనం ఈరోజు మన సెషన్ని ముగించుకుందాం. ఓకేనా? మన స్టోరీ టైంని ముగించుకుందాం. My Heavenly Father God, thank you for giving this time, Lord. As we pray, Lord, Father God, let the story be useful to the children and everyone who are listening to this one, Lord. Help them, Lord, ప్రభా. వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధంగా సహాయం తెచ్చింది తండ్రి ప్రభా. మీరే తోడుగా నడిపించండి తండ్రి. ఆ విధంగా వాళ్ళు పాటించాలన్నా సహాయం తెచ్చండి. ఆ విధంగా జెలస్నెస్ కానీ ఏమైనా తీసివేసాను తండ్రి ప్రభా. అవును ప్రభా, మీరు ఇచ్చిన గ్రేటెస్ట్ కమాండ్ ప్రభా, నేను మరి నిన్ను వాళ్ళు నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నావు ప్రభా. ఆ విధంగా మేము ఉండులాన సహాయం తెచ్చింది తండ్రి ప్రభా. ఈ చిన్ని ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే పిల్లలు, ఈరోజు మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుందామా? ఈరోజు మెమరీ వర్స్ ఏంటంటే John 15:12. మై కమాండ్ ఇస్ దిస్, లవ్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ ఐ లవ్డ్ యూ అంటాడు కదా. గాడ్ ఏమంటుండంటే నేను ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించానో ఆ విధంగా మీరు ఇతరులను ప్రేమించండి అంటున్నాడు కదా. దేవుడు ఎలా ప్రేమించాడండి మనని కదా, తన పరలోకంలో ఉన్న తను ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఎందుకు? తన కల్వరి శిలువలో తన ప్రాణం పెట్టాడు కదా మన కొరకు. అంత గొప్ప ప్రేమ దేవుడు మన మీద చూపాడు కదా. అదేవిధంగా మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఏదైతే ఉందో ఇతరులకు కూడా ఆ విధంగా మనం ప్రేమ చూపించాలి. మళ్ళీ చెప్దామా? John 15:12. మై కమాండ్ ఈజ్ దిస్, లవ్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ ఐ లవ్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కాలా ఎవరు? కొత్త నెంబర్. హలో, ఎవరు? చింకువా? ఏ చింకు? అరే చింకు నువ్వా? ఎట్లున్నావు చింకు? అరే ఎన్ని రోజులేం చింకు నిన్ను చూసి, అప్పుడెప్పుడో లాక్డౌన్ కింద వచ్చావు, మళ్ళీ ఈరోజు కాల్ చేస్తున్నావు నాకు. చాలా రోజులైందా, బాగున్నావా? ఏంటి మా దగ్గరకు వస్తావా? మా సండే స్కూల్ పిల్లల దగ్గరకా? అవునా? అరే మా పిల్లలు కూడా ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారా, నేను వస్తా, మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకొని రా. సరే, ఓకే ఓకే, జల్దీ రా టైంకి. ఓకే ఓకే. పిల్లలు మన ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారంట తెలుసా? చింకు తెలుసు కదా, చింకు వస్తున్నారంట. చాలా రోజులైంది కదా చూసి, మిమ్మల్ని కూడా మిస్ అవుతున్నారంట. సరే మన ఫ్రెండ్స్ని చూసేద్దామా ఈరోజు? ఓకే, లెట్స్ వాచ్ పపెట్ షో.
హాయ్ పిల్లలు, మన ఫ్రెండ్స్ని కలిసి చాలా రోజులైంది కదా, మన ఫ్రెండ్ని కలుద్దామా? ఓకే. డాంకీ ఎక్కడున్నావు? అక్క హాయ్ డాంకీ, ఎలా ఉన్నావు? హాయ్ అక్క, బాగున్నా. నువ్వు? మా పిల్లలకి హాయ్ చెప్పు. హాయ్ పిల్లలు, బాగున్నారా? అక్క నన్ను డాంకీ కాదక్క, ఏంటి చెప్పు మరి, నువ్వు డాంకీయేగా. నేను గాడిదనక్క. ఓ గాడిదని పిల్లలు, నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను, తెలుగులో చెప్పా, అంతే కదా. మరి ఇంగ్లీష్లో ఈకక్క. ఓకేలే, సరే గాడిద. ఓకే గాడిద, ఓకే ఓకే ఓకే. నీకు తెలియదక్క, మా మాస్టర్ ఎన్ని పనులు చెప్పిస్తున్నాడు తెలుసా? ఎన్ని పనులు చెప్పిస్తున్నాడు తెలుసా? ఊరికే ఏడకూడదు అలాగా, నీ పని అదే కదా. లేదక్క, ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి తెలుసా నాకు ఈ పని వస్తుంది అక్క. ఈరోజు నుంచి పనే చేయనక్క నేను. అలా అనకూడదు డాంకీ, మాస్టర్ చెప్పిన పని చేయాలి. లేదక్క పో, అడుగుకి అన్ని పనులు నాకే చెప్తున్నాడు, అక్క ఎవ్వరికి చెప్తలేడు. వద్దు డాంకీ, మాస్టర్ చెప్పిన పని చెప్పినవన్నీ వినాలి కదా. నువ్వు అయితే అన్ని అలానే అంటావు అక్క, నీవు వచ్చి మోస్తే నీకు తెలుస్తుంది. ఈరోజు మన ఇంట్లో చాలా పనులు ఉన్నాయి, బట్టలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు గాడిద పిలవాలి. ఏడో వచ్చిందో గాడిదా గాడిదా అమ్మో, ఏడున్నారు రే. మా మాస్టర్ రే గాడిద, వెళ్ళు. రే గాడిద ఇక్కడ రాగా. మాస్టర్ వస్తున్నా. వచ్చినా మాస్టర్ ఈరోజు చెప్పండి ఇంట్లో మాస్టర్. చాలా పనులు ఉన్నాయి తెలుసా? మాస్టర్ చెప్పండి. బట్టలు ఉన్నాయి, షాలు ఉన్నాయి, నువ్వు అన్ని ఇచ్చి రావాలా. మళ్ళా కొన్ని మోసుకోవాలా తెలుసా? తెలీదు కదా. ఇగో బట్టలు ఇస్తున్నా, తీసుకోవో, ఇచ్చిరాపో, జల్దీరా. అర్థమవుతుందా? జల్దీ రావాలా, మస్తు పనులు ఉన్నాయి ఈరోజు. పో జల్దీ పో. ఏంది ఇంకా జాగులు చేస్తున్నావు? పో జల్దీ పోతున్నా. నడు జల్దీ నడు. అమ్మ బాబోయ్, ఎన్ని బట్టలు ఇచ్చాడు ఈ మాస్టర్ గారు, ఎట్లా మోస్తాను అనుకుంటున్నాడు. అమ్మో, ఇన్ని బట్టల నా నడుము పోతాది ఈరోజు. అయ్యో అక్క, అయ్యో ఏమైంది గాడిద, మళ్ళీ ఏడుస్తున్నావు? చూసావా అక్క, ఎన్ని బట్టలు ఇచ్చాడు చూసావా? అయితే ఒకసారి కొన్ని ఇంకోసారి కొన్ని తీసుకెళ్ళి. ఒక్కసారి మోయడం ఎక్కువ అంటే నువ్వు 2 సార్లు అంట. ఏం చెప్తున్నావు అక్క? ఎవరితో చెట్లు పెడుతున్నావు రే? వెళ్తున్నాను, రాస్తారా? తొందర రాలే. వెళ్ళిపో గాడిద. వెళ్ళాలి అక్క, బాయ్. ఎన్ని బట్టలు. అబ్బా, నా నడుము పట్టేసిందిరా బాబు. అయ్యో, ఈరోజు ఎట్లా నీ బట్టలు నేనే పడేస్తా. నేను ఫ్రీ అయిపోతా, నాకు అవసరం లేదు ఈ పని, నేను వెళ్ళిపోతా. బట్టలు వద్దు, నాకేమొద్దు. అమ్మయ్యా, ఇప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉందో, హాయిగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ, ఒక గాడిదలా తిరగచ్చు నేను ఊరంతాకి. ఇంత హాయిగా ఉంది, బట్టలు లేకపోతే హాయిగా ఉంది. అమ్మో, వాన పడేటట్టుంది. వామ్మో, వాన పడేటట్టుంది. ముందే కరోనా వస్తుంది, నేను తడిసానంటే నాకు కూడా కరోనా వస్తుందేమో. వామ్మో, ఇప్పుడు ఏం చేయను. బన్నీగా మేకగాడి ఇంటికి వెళ్దాం ముందు. మేకగా, అరే మేక ఏదైనా మేక. అరే మేక, ఇంట్లో ఇట్లా వచ్చే ఎలా ఉన్నారా మేక? మస్తు ఉండరా తెలుసే? అవునా, ఎప్పుడు మస్తే ఉంటాలేరా. మేకంటే మజాక ఏంటి? సరేలేరా. అరే నాకు వెళ్ళిపురా. ఏంటిరా, ఏం చేయాలి? మన ఇద్దరం చిన్నప్పటి నుంచి దోస్తులం కదా. అయితే నేను మా మాస్టర్ చెప్పిన మాట వినలేరా. ఎందుకు? అయితే నువ్వు చెప్పింది వినరా ముందు. సరే చెప్పరా. మా మాస్టర్ చెప్పిన మాట వినలేదురా, నేను వెళ్తే కొడతాడురా. ఈరోజు నుంచి మీ ఇంట్లోనే ఉంటాను నేను. అయ్యా ప్లీజ్ రా మన ఇద్దరం దోస్తాం కదా. ప్లీజ్ అరే కరోనా వస్తుంది దూరం సీతండు. అయ్యో సీతాండు. అయ్యో అరే వద్దురా, అర్థం చేసుకోరే. మా ఇంత వద్దురా, కరోనా వస్తుందిరా. బాయ్. అరే మేక, చిన్నప్పుడు నీకు గడ్డినిచ్చాను, నీకు అన్ని ఇచ్చా, అయినా కానీ ఎదవా వెళ్ళిపోతావారా, నీ సంగతి చూస్తా. వెళ్ళిపోతా. ఉన్నాడు ఈ మేకగాడు.
కాకపోతే వేరేడు ఇప్పుడు ఎవరింటికి వెళ్దాం అమ్మో వాన పడేట్టుంది అయ్యి బాబు తడిసిపోతాను నా మేకప్ అంతా పోతుంది బన్నీ గారి ఇంటికి వెళ్దాం బన్నీ అరే బన్నే అరే బన్నే ఎలా ఉన్నారా బన్నే నేనా బాగున్నాను రా అరే నాకు ఒక హెల్ప్ రా మన ఇద్దరం దోస్తులం కదరా మన ఇద్దరం దోస్తులం కదా నాకు ఒక హెల్ప్ చేస్తావరా ప్లీజ్ రా చేస్తాను చెప్పురా ముందు అరే ఏం లేదురా మా మాస్టరు బాగా పనులు చెప్తున్నాడు రా అయితే నేను మా మాస్టర్ మాట చెప్పినకుండా వచ్చేసాను రా ఈరోజు నుంచి మీ ఇంట్లోనే ఉంటాను రా అరే ప్లీజ్ రా అరే ముందే వాన వస్తుందిరా అరే కరోనా వస్తుందంటరా ముందే రారా ప్లీజ్ రా తడిసిపోతే మళ్ళీ వచ్చేస్తుందిరా అరే కాదురా నీకు చిన్నప్పుడు క్యారెట్ తినడానికి క్యారెట్ ఇచ్చాను నీకు మంచి బీన్స్ ఇచ్చాను అరే ప్లీజ్ రా బండి అరే ప్లీజ్ రా బండి అరే ఎందుకు అట్లా వేస్తే బండి అరే బండి ప్లీజ్ బండి ప్లీజ్ రా బండి 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 ప్లీజ్ పన్నీ కడుకుండా మోసం చేశాడు ఏంటి ఇలాంటి దోచులు అన్నారు నాకు ఏం చేయను నేను అమ్మ వాన పడుతుంది బాబు ఏం చేయను నేను అయ్యో మా మాస్టర్ చెప్పిన మాట వింటే ఈ పాటకల మాస్టర్తో ఉండేవాడిని కదా అయ్యో మాస్టర్ మాట వినలేదే అయ్యో గాడిదగా తీసుకెళ్ళేదా అయ్యా బట్టలు ఈయన ఉన్నాయండి ఈయన పడేసిరా అరే గాడిదా అరే గాడిదా ఏడవైనరా అరే గాడిదమ్మ గాడిదా ఎత్తుతాండా రారా రే గాడిద రే ఏడవైండో ఏంటో ఇటు బట్టలు నేను అయ్యో అయ్యో వర్షం పడుతుంది ఏంటో ఏడవైండో మాస్టర్ గుంతలా ఉంది గాడిదా మాస్టర్ నా బుజ్జి గాడిద రా అమ్మ కాదేమో అరే పండునే రాదే ప్లీజ్ రా మా మాస్టర్ గుంతలా కనిపిస్తుందండి గాడిద నువ్వేనా మాస్టర్ వస్తున్నా నువ్వేనా మాస్టర్ గాడిద నా బుజ్జి గాడిద నా బంగారు గాడిద వచ్చేసావా తిరిగి వచ్చేసావా మాస్టర్ మాస్టర్ ఏమైందిరా ఎందుకు కట్టేడుతాండావు నేను మీరు చెప్పిన మాట వినలే మాస్టర్ ఎవరు నేను బట్టలన్నీ అక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోయాను మాస్టర్ నన్ను క్షమించండి మాస్టర్ ఎందుకురా బాధపడుతున్నావు క్షమించేసాను క్షమించండి మాస్టర్ ఏంట్రా మీద చేస్తున్నావు క్షమించాను కదా మాస్టర్ ఇప్పుడు బట్టలు కూడా ఇంట్లో వేసేసాను నువ్వు కింద పడేసిన బట్టలు దా వెళ్ళిపోదా ఏం దిగులేదు ఈసారి నుంచి మంచిగా పని చేయి సరేనా సరే మాస్టర్ మన పోదాం దా మాస్టర్ ఈ రోజు నుంచి మీరు చెప్పినట్టే వింటాను మాస్టర్ అది మై బాయ్ అంతే ఈ రోజు మీ గాడిదా మీ మంచి గాడిదని అనిపించుకుంటాను అనిపించుకో మంచిగా పని చేయి మంచి గాడిద అనిపించుకో దా ఇప్పుడు మనం పోదాం దా సరే మాస్టర్ వెళ్ళాం గాడిదమ్మ గాడిద నా దగ్గరికి వచ్చింది ఓకే పిల్లలు చూసారు కదా డాంకీ మాస్టర్ చెప్పిన మాట వినిందా వినలేదు కదా డాంకీ మాస్టర్ చెప్పిన మాట వినకుండా ఎటు వెళ్ళింది లోకం వారి వైపు చూసింది అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని హెల్ప్ అడిగింది ఇంకా అంతేకాకుండా వర్షంలో కూడా తడవలసి వచ్చింది ఇప్పుడు మన మాస్టర్ ఎవరు మన మాస్టర్ జీసస్ సో జీసస్ చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట మనం వింటే ఈ లోకంలో ఉన్న వారి హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ లోకంలో ఉన్నవారి కంటే జీసస్ గొప్పవాడు కనుక మనం జీసస్ చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట మనం వినాలి ఓకేనా ఓకే పిల్లలు మనం ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ని ఎండ్ చేసుకుంటాం కదా ఈరోజు చాలా బాగుంది కదా ప్రోగ్రాము మనం కొత్తగా పప్పెట్ షో చూసాం కదా ఎలా ఉంది నచ్చిందా అయితే అదేవిధంగా యాక్షన్ సాంగ్ నేర్చుకున్నాం స్టోరీ నేర్చుకున్నాం ఇవన్నీ ఏమి మర్చిపోకూడదు మీరు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చూపించండి ఓకేనా మనం ప్రేయర్ చేసుకుందాము లెట్స్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ పరిశుద్ధుడా కరుణామయుడ దయామయుడ ప్రభా మీకే వందనాలు ప్రభా నాయన ఈరోజు ఈ సెక్షన్ మాకు మంచిగా ఇచ్చినందుకు మీకే వందనాలు ప్రభా నాయన మరి స్టోరీలోను యాక్టివిటీలోను సమస్తము నాయన మరి స్కిట్ నాయన పప్పెట్ షోలోను మీరే తోడుగా ఉన్నారు ప్రభా ఈ పిల్లల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను గివ్ దమ్ విజ్డమ్ గివ్ దమ్ నాలెడ్జ్ లాడ్ బ్లెస్ దేర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ లాడ్ అండ్ లెట్ దమ్ బి ఫేస్ సేఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ కరోనా వైరస్ లాడ్ హెల్ప్ దెమ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ ప్రే లాడ్ ఆమేన్ ఓకే పిల్లలు మీరు కూడా ప్రేయర్ చేయాలి ఓకేనా అందరి కొరకు డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ సీ యూ బాయ్ సీ యూ నెక్స్ట్ టైం